आजिर क्लास रे आम डिस्कसन करबा पिला माने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को एथिरा में डिस्कस करबा। आगामी एसएसडी हे गला, जूनियर टीचर हे गला, ओटीटी एग्जाम 2025 पई आपण मन पई एही क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। तो चलंतु पिला माने स्टार्ट करबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउ परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कुआ जाय। केउ परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कुआ जाय। ऑप्शन ए देछि शारीरिक देछि, बी देछि आचरणगत, सी देछि जैविक देछि, डी देछि मानसिक देछि। कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पिला माने आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कुआ जाय। माने रखिबे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने केउटी मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने, तो भितरु कोडा गुटे मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। ऑप्शन ए देछि मानसिक विकार मुक्त अवस्था, ना मानसिक चाप विहीन अवस्था, ना मानसिक तानावस्था, ना शारीरिक व मानसिक सुस्थ अवस्था पिला माने। तो भितर कोडा गुटे मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। कोडा नुहे पिला माने माने रखिबे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शारीरिक व मानसिक सुस्थावस्था एटा किंतु मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। माने रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने जड़े व्यक्तिर बुद्ध्यांक 90 रु 110 हेले ताकू केउ वर्ग रे रखा जाए। ऑप्शन ए देछि सामान्य बुद्धि देछि, बी देछि पिला माने असाधारण बुद्धि, सी देछि बेसी बुद्धि, डी देछि साधारण बुद्धि। राइट आंसर कोडा हो पिला माने? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिला माने साधारण बुद्धि। माने रखिबे जो पिलार बुद्ध्यांक परिमाण 90 रु 110 से पिला को साधारण बुद्धि संपन्न पिला कुआ जाए। माने रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो सामान्य बुद्धि कौन पिला माने जो पिलार बुद्ध्यांक परिमाण 80 रु 90 माने रखिबे 80 रु 90 से पिला को हम कहि थाउ सामान्य बुद्धि संपन्न पिला कुआ जाए। माने रखिबे आउ असाधारण बुद्धि होछि पिला माने जो पिलार बुद्ध्यांक परिमाण 140 रु ताठारु अधिक 140 रु ताठारु अधिक से पिला को हम कहि थाउ पिला माने असाधारण बुद्धि बोली कहि थाउ। आउ बेसी बुद्धि होछि पिला माने जो पिलार बुद्ध्यांक परिमाण 110 रु माने रखिबे 110 रु 120 से पिला को बेसी बुद्धि संपन्न पिला को आजाए। माने रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी साधारण बुद्धि पिला माने 90 रु 110 जदि थिबो ताको हम कहि थाउ साधारण बुद्धि बोली कहि थाउ। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने केउटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण। तो भितरु पिला माने कोडा गुटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण। कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिला माने चित्रांकन। माने रखिबे तो एटा होछि गुटे पेशीय कौशल। माने रखिबे तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने अंतर्दृष्टि शिक्षण रो प्रवक्ता के। अंतर्दृष्टि शिक्षण रो प्रवक्ता के पिला माने माने रखिबे कहेलर पिला माने अंतर्दृष्टि शिक्षण रो प्रवक्ता होछथि कहेलर। माने रखिबे तो स्किनर केउ मतवाद प्रतिष्ठा करथिले? मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने स्किनर केउ मतवाद प्रतिष्ठा करथिले? माने रखिबे यांत्रिक अनुबंध। माने रखिबे यांत्रिक अनुबंध मतवाद प्रतिष्ठा करथिले के स्किनर। माने रखिबे आउ थर्नडाइक केउ मतवाद प्रतिष्ठा करथिले? माने रखिबे थर्नडाइक। माने रखिबे प्रमाद मतवाद प्रतिष्ठा करथिले प्रयत्न प्रमाद। माने रखिबे प्रयत्न प्रमाद मतवाद प्रतिष्ठा करथिले के थर्नडाइक। आउ पाभलोव होछि पिला माने सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद प्रतिष्ठा करथिले। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक निमंते केउ शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होइथाय। प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक निमंते केउ शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होइथाय? पर्यवेक्षण, ना चिन्हटीकरण, ना आलोचना, ना वर्णना पिला माने कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पर्यवेक्षण। माने रखिबे प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक निमंते पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होइथाय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने पारदर्शिता शिक्षण निमंते केउटी करा जिबा उचित नुहे।
ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ନା ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 10ରୁ 19 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 10ରୁ 19 ବର୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 6ରୁ 12 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆବେଗ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଆବେଗ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଖେଳ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ତ କୌତୂହଳ, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଆବେଗ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରିଥାଏ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ତ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେତୋଟି? ମନେ ରଖିବେ 2200 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସହନ ଶକ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ, ନା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ସାମାଜିକ, ନା ମାନସିକ, ନା ପେଶୀୟ, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ପିଲାମାନେ? ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପେଶୀୟ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର
ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ପିଲାମାନେ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ନା ଆଲୋଚନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ନା ଉପଧାରଣା ନା ଉପକରଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? ଚିନ୍ତନ ଦେଇଛି, ମେଳନ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଇଛି, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ମେଳନ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଏ? କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଏ? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିମାପ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 4-5 ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିହୁଏ, ଡିରେ ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସାମଗ୍ରିକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନୈଦାନିକ ନା ପାଠନୈତିକ କ୍ରମିକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ନା ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନା ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା ନା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ନା ମାନସିକ ତାନାବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? 90ରୁ ଅଧିକ ନା 100ରୁ ଅଧିକ ନା 120ରୁ ଅଧିକ ନା 130ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ପିଲାମାନେ? କେତେ? ମନେ ରଖିବେ 130ରୁ ଅଧିକ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 130ରୁ ଅଧିକ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ବଂଶାନୁଗୁଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାନୁଭୂତିରେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନା ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ? ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ନା କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ନା ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅପେପା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ T&SCERT ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି NCTE ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ELTI। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, TE&SCERT। ମନେ ରଖିବେ TE&SCERTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ T&SCERT। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଅପେପାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପେପାର ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି। ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବେ ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ ଅପେପା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ NCT
एनसीटी कौन पिलामाने एनसीटी रो फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मन रखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यही परिषद नुआ दिल्ली ठारे अवस्थित यह भारत वर्षर विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण अनुष्ठान गुड़ी को स्वीकृति प्रदान करिथाए एनसीटी मन रखिए तापर देखिबा ईएलटीआई ईएलटीआई रो फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम मन रखिए यही अनुष्ठान इंग्राजी शिक्षार प्रसार पर विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं था किए ईएलटीआई मन रखिए मोस्ट इंपोर्टाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोटा गोटे शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच ऑप्शन ए देछि नकारात्मक देछि पिला माने बी देछि परिमाणात्मक देछि सी देछि गुणात्मक देछि डी देछि सकारात्मक कोटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिला माने परिमाणात्मक शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने व्यक्तिर निजर भूल ही शिखे यह केउं शिक्षण तत्व उपरे आधारित व्यक्तिर निजर भूल ही शिखे यह केउं शिक्षण तत्व उपरे आधारित यांत्रिक अनुबंध ना अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना सापेक्ष प्रतिवर्त पिला माने कोटा राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक अनुबंध तत्व उपरे आधारित मन रखिए। तो यांत्रिक अनुबंध क्यों मतवाद प्रतिष्ठा करते मन रखिए बीएफ स्किनर पिला माने बीएफ स्किनर मतवाद प्रतिष्ठा करते यांत्रिक अनुबंध को मन रखिए बीएफ स्किनर मोस्ट इंपोर्टाट। तो अंतर्दृष्टि को किए मतवाद प्रतिष्ठा करते मन रखिए 4 जन व्यक्ति पिला माने कफका कहेलर भैरदीमार लुइन यही 4 जन व्यक्ति प्रतिष्ठा करते अंतर्दृष्टि को मोस्ट इंपोर्टाट। तो प्रयत्न प्रमाद को किए मतवाद प्रतिष्ठा करते पिला माने प्रयत्न प्रमाद मन रखिए पिला माने ईएल थर्नडाइक मतवाद प्रतिष्ठा करते प्रयत्न प्रमाद को मन रखिए आउ सापेक्ष प्रतिवर्त को एटा होछि पिला माने पावलव प्रतिष्ठा करथिले। तो ये चारिटी जाक आपन बहुत ही इंपोर्टाट रोच पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नोक्त मध्यरु केउ तथ्यटी ठीक नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो ये चारिटी ऑप्शन रो कोडा गोटे ठीक नुहे ए भितरु कोडा राइट आंसर ऑप्शन ए देछि अभिवृद्धि को एक जैविक प्रक्रिया बी देछि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया सी देछि शिक्षा एक लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया डी देछि शिक्षण एक आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया। तो भितर कोडा गोटे ठीक नुहे कोडा राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर बी विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया एटा किंतु ए भितर ठीक नुहे पिला माने भूल अछि विकास एक कौन हम गुणात्मक प्रक्रिया हम मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र रे निम्नोक्त केउ तथ्यटी ठीक नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोडा गोटे ठीक नुहे ऑप्शन ए देछि अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती बी देछि समस्त विकल्प उत्तर संभव मने हुए सी देछि कंप्यूटर माध्यम रे निर्भुल व द्रुत मूल्यांकन होई पारे डी देछि विकल्प मानक मध्यरु मात्र गोटे ठीक उत्तर अटे। तो भितर कोडा भूल अछि पिला माने कोडा राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर ए अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती एटा किंतु भूल अछि कारण बहु विकल्प प्रश्न अन्य समस्त प्रश्न तुलना रे सर्वोत्कृष्ट बोली विवेचना करा जाय मन रखिबे किंतु अनभिज्ञ शिक्षक माने बहु विकल्प प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती नाही मन रखिबे। तो एथिरे अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती देछि तो एटा भूल अछि। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दोष दुर्बलता को
କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନା ନୈଦାନିକ? ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସିରେ ଦେଇଛି ଅସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ। ଏ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଅଲଗା ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ଅନୁକରଣ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ଅନୁବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ? ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନିଆଯାଇନଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। କ'ଣ ହେବ? ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସି ଦେଇଛି ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସରି ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ପୁରସ୍କାର ହେବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେବ, ପ୍ରଶଂସା ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା? ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ
ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ମନେ ରଖିବେ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ମନେ ରଖିବେ। 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ କହିବା। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 10ରୁ 14 ବର୍ଷ 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତକାର ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଆବେଗକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ତ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ତ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆବେଗ ପିଲାମାନେ। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବେଗ। କୌତୂହଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବେଗ। କିନ୍ତୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା ପିଲାମାନେ? ସକ୍ରିୟ ନା ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ? ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ? ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ରୁ ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସୃଜନ ଶକ୍ତି ନା ସହନ ଶକ୍ତି ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ସହନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ସୃଜନ ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ଟରମାନ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ପିଲାମାନେ। ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ମନ୍ଥର ନା ଅନଗ୍ରସର ନା ସାଧାରଣ ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ। ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ନା ଶିଶୁର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନା ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଦେବା? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖିବା ନା, ଆଉ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁଣିବା। ତ ଏହି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ, ନା ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ନା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ, ନା ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବା, ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିବା। ତ ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର, ନା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ? ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳାଫଳ, ନା ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିକାଶ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ। ମନେ ରଖିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ସଫଳତାରୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତାର ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବେ। କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ? କଳାପଟା, ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼, ନା ସ୍ଥିର ଛବି, ନା ପ୍ରତିରୂପ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରତିରୂପ। ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରତିରୂପ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ କଳାପଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କଳାପଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼। ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ କଳାପଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସ୍ଥିର ଛବି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମଡ଼େଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରତିରୂପ ହେଇଗଲା, ଗ୍ଲୋବ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିରୂପ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି, ନା ଅନୁକରଣ, ନା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍?
राइट आंसर हो पे ऑप्शन नंबर कौटा हम ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर मन रखिए वास्तव पर्यवेक्षण अभिज्ञता अर्जन करते मन रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे केउटी कार्य पद्धति भित्तिक शिक्षण एक उपादान नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देती पे भितर कौटा गोटे कार्य पद्धति भित्तिक शिक्षण एक उपादान नुहे। अर्थबोधक शिक्षण ना अपेक्षाकृत स्थायी शिक्षण ना शिक्षक खूब सक्रिय ना आनंददायी शिक्षण पे यहाँ हूँ पे गोटे शिक्षक खूब सक्रिय यहाँ किंतु कार्य पद्धति भित्तिक शिक्षण एक उपादान नुहे मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे केउटी बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्थार एक वैशिष्ट्य नुहे। तो भितर कौटा गोटे बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्था एक वैशिष्ट्य नुहे पे कौटा नुहे। ऑप्शन ए देती जड़े शिक्षक एक समय एकाधिक श्रेणी शिक्षादान करती। तो यहाँ हूँ पे गोटे बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्था एक वैशिष्ट्य तो नुहे देती। बी देती शिक्षक गोटे श्रेणी पाठ दे अन्य श्रेणी शिक्षादान करते। तो यहाँ ठीक अच्छे। सी देती पे शिक्षक क्रमान्वय गोटे पर गोटे श्रेणी शिक्षादान करती। तो यहाँ भूल अच्छी पे मन रखिए गोटे पर गोटे श्रेणी शिक्षादान करते यहाँ किंतु बहुश्रेणी शिक्षादान रे एक व्यवस्था नुहे मन रखिए। ऑप्शन डी देती गोटे श्रेणी मॉनिटर द्वारा श्रृंखला रक्षा करती। तो यहाँ ठीक अच्छे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा केउटी सृजनात्मक चिंतनर एक उपादान नुहे कौटा नुहे पे। ऑप्शन ए देती केन्द्रापसारी चिंतन देती। बी देती केन्द्राभिमुखी चिंतन देती। सी देती पे नमनीय चिंतन। डी देती नूतनत्व चिंतन कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी केन्द्राभिमुखी चिंतन यहाँ किंतु सृजनात्मक चिंतन एक उपादान नुहे मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पे। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे हरलोकों मतरे आद्य बाल्यवस्था बयस सीमा केते। आद्य बाल्यवस्थार बयस सीमा केते पिलामाने केते। ऑप्शन ए देती 2 ରୁ 6 वर्ष देती। बी रे देती 6 ରୁ 10 वर्ष। सी रे देती 2 ରୁ 10 वर्ष। डी देती पे 0 ରୁ 6 वर्ष केते हम कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पे सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। हरलोकों मतरे आद्य बाल्यवस्थार बयस हूँ पे 2 ରୁ 6 वर्ष मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुधान करने क्यों पद्धति अवलंबन करा जाय थाए। क्यों पद्धति पिलामाने पर्यवेक्षण ना साक्षात्कार ना स्वपरीक्षण ना उपरोक्त समस्त पिलामाने क्यों पद्धति हम मन रखिए पिलामाने उपरोक्त समस्त हम मन रखिए। उपरोक्त समस्त पद्धति अवलंबन करा जाय थाए मन रखिए शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुधान करने मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे विकासर क्यों अवस्था शिशुर ठीक और भूल मध्य पार्थक्य बुझीपे। क्यों अवस्था पिलामाने विकासर क्यों अवस्था शिशुर ठीक और भूल मध्य पार्थक्य बुझीपे। क्यों अवस्था पिलामाने क्यों अवस्था मन रखिए पिलामाने आद्य बाल्यवस्था मन रखिए। आद्य बाल्यवस्था शिशुटी ठीक और भूल मध्य पार्थक्य जानीपे बा बुझीपे मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे क्यों उक्ति विकासर नियम को बुझाऊँ। तो 4टी ऑप्शन देती पे। तो ये 4टी ऑप्शन रो विकासर नियम को कौटा बुझाऊँ। ऑप्शन ए देती विकास सर्वदा समान भाव में घटी थाई पे। तो यहाँ हूँ घटी न थाई पे तो भूल अच्छी। बी देती विकास समाज केन्द्रिक अटे। तो यहाँ भूल अच्छी विकास समाज लक्ष्य केन्द्रिक अटे मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी देती पे विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। तो यहाँ ठीक अच्छे पे मन रखिए। तो डी देती विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया। तो विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया हम पे मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया
এই ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି ବିକାଶର ନିୟମକୁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଇ ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଇ ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ବିନେ ନା ଟରମାନ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦୁଇ ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଧାରଣା ଗଠନର ଠିକ୍ କ୍ରମ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ପୃଥକୀକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ପୃଥକୀକରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ଦେଇଛି। ସିରେ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ପୃଥକୀକରଣ ଦେଇଛି। ଡି ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ପୃଥକୀକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ଦେଇଛି। ତ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ରହିବ, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ପୃଥକୀକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ରହିବ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁଟାକି ଶିଶୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ, ତାପରେ କ'ଣ କରେ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାପରେ ପୃଥକୀକରଣ କରିଥାଏ, ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ନା ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ନା ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନା ଶିକ୍ଷଣରେ ପଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ଉଦାହରଣ? କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କେବଳ 1, ବିରେ ଦେଇଛି କେବଳ 2, ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଉଭୟ 1, 2, ଡି ଦେଇଛି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି? ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ମୌଖିକ ସଂକେତ ରହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ନା ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ନା ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ ମୌଖିକ ସଂକେତ ରହିଛି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ରହିଛି, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରହିଛି, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପରିଭ୍ରମଣ ରହିଛି, ନାଟକ ଅଭିନୟ ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ମନେ ରଖିବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମୌଖିକ ସଂକେତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା? ମନେ ରଖିବେ ଏପିଡାଏସ୍କୋପ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଏପିଡାଏସ୍କୋପ୍ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଟିଭି ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଗଲା, ସ୍ଲାଇଡ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କଳାପଟା ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କଳାପଟା ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ। ଆଉ ପରିବେଷଣ ପଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ। ତ ମଡ଼େଲ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମଡ଼େଲ୍ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଅଭିନୟ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁକରଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁକରଣର ଉଦାହରଣ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜ୍ଞାତ ପିଲାମାନେ। ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତ ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ ନା। ଯେମିତିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଶୈଳୀ ଲୋକର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକି ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା ଆମେ କହିଥାଉ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅଭିନୟ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ତ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଇଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାନ୍ତି। ଜଣେ ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରନ୍ତି। ତ ସେମିତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ। ତ ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ। ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ଆଉ ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୀରବ ରହିଲେ ଆମେ ନୀରବ ରହୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହସିଲେ ଆମେ ହସୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଗିଲେ ଆମେ ରାଗୁ। ତ ସେଇଟା ଆମେ କହିଥାଉ ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅଭିନୟ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ପରିବେଶ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପରିଭ୍ରମଣ ନା ପରିପୋଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପିଲାମାନେ? କାହା ଉପରେ? ମନେ ରଖିବେ ପରିପୋଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସୁସଂଗଠିତ ପାଠଦାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟା ନା ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ନା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦେଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି? ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ନା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ନା ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ନା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ବୁଝାଉଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ପାଭଲଭ ପିଲାମାନେ ପାଭଲଭ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ
ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନା ପଦ ମିଳନ ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ମନରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ? କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ ପେଡାଗୋଜି ବୋଲି। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଅନୁକରଣ ନା ଆବିଷ୍କାର ନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାହାର ପରିବେଶ ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରେ। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତା ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଓଟିଇଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଓଟିଇଟି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପିଲାମାନେ? ନୈଦାନିକ ନା ଗଠନାତ୍ମକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ କେତେ? ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ସାଧାରଣ କେତେ ପିଲାମାନେ? କେତେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, କେତେ? 60ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ। ମନେ ରଖିବେ, 60ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ଦେବେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ବସି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ ନା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନିଟରକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ନା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ାଇ ଦେଇ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବେ ନା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଓ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ମନେ ରଖିବେ, ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସି ପଢ଼ାଇ ଦେଇ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁଣି ଆସିକି ପଢ଼ାଇବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଶିଶୁ ଏକ କୋମଳ ଚାରା ଗଛ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଏହା କାହାର ମତ? ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ ଏକ କୋମଳ ଚାରା ଗଛ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଏହା କାହାର ମତ? ଫ୍ରୋବେଲ୍ ନା ରୁସୋ ନା ମଣ୍ଟେସୋରି ନା ପେଷ୍ଟାଲୋଜି? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫ୍ରୋବେଲ୍ଙ୍କ ମତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 130 ହେଲେ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମାନସିକ ବୟସ ଦେଇଛି, ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଦେଇଛି, ମାନସିକ ବୟସ ଦେଇଛି, ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଦେଇଛି, ମାନସିକ ବୟସ, ପ୍ରକୃତ ବୟସ ସେମ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମାନସିକ ବୟସ ପ୍ରକୃତ ବୟସ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାବଳୀ ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଗଠନମୂଳକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନା ସଂବ୍ୟାପକ ନା ସମାପନ? ପିଲାମାନେ
ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାର ଠିକ୍ ଯୋଡ଼ି କେଉଁଟି? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କହିଲର ଦେଇଛି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଦେଇଛି, ଥର୍ନଡାଇକ୍ କୁକୁର ଦେଇଛି, ପାଭଲଭ୍ ଦେଇଛି ମୂଷା, ସ୍କିନର ଦେଇଛି ବିରାଡ଼ି। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ କହିଲର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି ଓ ମୂଷାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ କୁକୁର ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ପାଭଲଭ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପାଭଲଭ୍ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତ ପାଭଲଭ୍ ମୂଷା ଦେଇଛି। ସ୍କିନର କାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ନା କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ। ମନେ ରଖିବେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ।